வலைத்தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து விட்டீர்களா? பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற youtube.com/வலைத்தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலை கிளிக் செய்யவும். வலைத்தமிழ் நேயர்களுக்காக நியூஜெர்சியிலிருந்து தொகுப்பாளனி சுபா. இன்னைக்கு நம்மளோட சூர்யா இணைந்திருக்கிறாரு. சூர்யா இங்கே நியூஜெர்சியில் ATEA அமெரிக்காஸ் தமிழ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் லான்ச் பண்ணினார். அகரம் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஃபண்ட் ரைசிங் ஈவெண்ட்டுக்காக இங்கே வந்திருக்காங்க. எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் குக்கிராமங்களில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் படிப்பறிவு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் ஈவெண்ட் வந்திருக்காங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற படிப்பு அப்படிங்கிறது அந்த முழு கிராமத்துக்கே போகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இதனால் நாங்கள் எல்லோரும் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களை படிக்க வைங்க. உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை அகரம் ஃபவுண்டேஷன்ஸ்க்கு செய்யுங்க. இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த குமார் அவர்களுக்கும் சாம் அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. So we are a little bit different from what is this we are giving back. We are giving back professionalism to grow. And so how we do it, we are creating a platform for you, for all of you to actually collaborate with the mentors that you can link, you can network, you can learn, and you can actually grow. For youths, for women, and for anyone who wants to start, run and grow. Now, we have seen this in many other communities in the United States, and when we look at Tamil community, I think there's a lot more potential. Here, both the giver and the taker are going to get a lot of benefit, and that's the focus of this particular organization and this platform. We have chapters already in Silicon Valley. I mean, you all know Silicon Valley, we got to have a startup over there. So we did register there and it's already functioning. There's about 500, 600 members already there. This is a Northeast chapter. I mean, I always say idea comes from Silicon Valley and execution happens in Northeast. So we need to be connected. And we're going to make it. And Midwest is also included, that is in progress. So we will be a national organization and we will be also tapped into our motherland India as well, and you can see Blaze and CK and many of them are already doing our group, so we will be there. Now, this very important point. Tamil. Everybody asks me why it's Tamil. What do you mean? You're only going to do Tamil, nobody else? Well, listen, it's a social identity. We're starting with as a Tamil community, but we are going to serve the complete Indian diaspora. It's very important. So, if somebody comes to us, hey, can I be a part of it? Of course, you will be and we want you to be. So what do we do here? 3 things, as I said. It's link, learn, and lead. That's our tagline. We link, we connect, we know each other, we will network, we help each other out, we learn from each other, we are going to grow by education and feeling. So if you have a great idea, we have people who can fund you. Don't worry about funding. We can get as much money as you want in funding. It's all about great ideas and people are interested, we connect them and we're going to grow together. So what's our model? Our model is 3 important things. Youths, every youth coming out of the college, we are on top of it to actually take their ideas and grow. There's a lot of youths here. We're going to have a complete focus on youth being an entrepreneur in America and helping India as well. The second aspect is for women. Meaning, I gotta tell you, a lot of people have come to me and asked for a job. And I tell them no, and I'm like, living in this country for 35 years, I can't even give job to all these people. I felt really bad. So what can I do for them? Then we said, listen, if I can put women back to work or back to entrepreneur by creating an ecosystem, that's a big thing for our community. So what I did, I went to 20 different companies, got a hold of the CEO of all women-run companies and said, will you want to help? They said, yes. They will help. Okay, now let's get the training and the boot camp that you will be trained to become an entrepreneur and you will be given boot camp to go back to work and these people are willing to take you back. And that's the women back to work that we're going to be running as well. And the last is companies to start, run and grow. So we're going to be there, fund. Don't worry, bring the idea, we give you mentors, we will make you successful. So this is just a picture of who are all going to be there. There's a lot of mentors will be with us, a lot of angel investors, lots of people who are going to come
And we will create that ecosystem for you to succeed. So this whole thing is about practice of giving. So we are a non-profit. We are not here for profit. Everybody is going to be equally sharing things, and we're giving it back. Then you have the opportunity to give it to anything you want that you are. So that's why we thought today it's great to have actor Surya, Mr. Surya, to be here, because he's already doing it. I don't know whether I should call him a social entrepreneur, but you are an entrepreneur by yourself, because you're helping a lot of different things. And we thought, if we help all these people to grow, they in turn can come and help you and help everybody else onto their interests. That's the whole art of this giving. So, with that said, we take this opportunity to reciprocate the philanthropic effort that you do as a part of Agaram as well, and I want to say that. And that is the greatest link and synergy between you and us. So, what's next? To all of you here, you're going to get a flyer, you're going to get a notification that join us. It's a membership page, so you're going to get it. And you just click it. We'll make it easier for you to become a member. There's different type of members are there. We're going to even have a charter membership, which means these are key people, 30 of them, who will look at your ideas and help you succeed. Very exclusive group will be given to you. There's lots of programs that's going to come, like meetups, workshops, startup pitches, conferences, mentoring sessions. So you will all be looking for it. That's what is going to happen next from this session. So, that's my speech and that's my slide, and we thank you for coming over here. And now we're going to do a little bit of a fun to do a startup with Mr. Surya, because he's going to put a clicker here, and then he's going to come here and say a few things about our organization. Then we're going to have a lunch, okay? And then while having a lunch, and then we're going to go into a full detail. The entire afternoon is yours. So may I request Surya? So we take this occasion and Surya launching this one, we wanted to give you something that you can take home and keep this as our memory of what you have done here. We have said here, the American Tamil Entrepreneur Association, ATEA, presents this Award of Excellence to Surya Sivakumar, actor, producer, and television host, for innovative leadership and pioneering services to the Tamil community from ATEA. So, I heard this, a bird told me that Mr. Surya loves to read books. And I don't want to say which bird it was, but we thought we have a collection from ATEA for you that you can read. Yay!
Super. So, what we're going to do now is, would you like to say a few words about ATEA now, and then talk about Agaram after lunch? ATEA தமிழ்ங்கிறதால தமிழே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் முதல்ல வணக்கம். To all the wonderful people here, for all your achievements, to all the legends here. மெயினா to all the ladies நான் வந்து முதல் மரியாதையை வந்து வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். I know what it means, and so happy to see 50-50 ratio 60-40 இல்லை, பட் ஈக்குவலி எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். எங்கள் வீட்லேயும் அப்படிதான். தனியாக எதுவுமே பண்ண முடியாது, அவங்க இல்லாட்டி எதுவுமே பண்ணவே முடியாது. அண்ட் life has got much better after she coming in, and we discuss everything. தெரியாது ஒன்றுமே கிடையாது, ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, அந்த ஷேரிங் இல்லாட்டி வந்து வாழ்க்கை அழகாகவே இருக்காது. ஸோ அது இங்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கு உங்களாலையும் பார்க்கும்போது. இல்லாட்டி ஒன்லி மேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்துடும், அது நல்லா இருக்காது. ஸோ இங்கே எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஐ ஹாவ் டு தேங்க் ஜெயஸ்ரீ ஃபார் பீயிங் ஹியர் வித் அஸ். எப்படி வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேக் ஒரு அகரம் வந்து ஜெயஸ்ரீ. ஸோ அது ஆக்சுவலாக உள்ளே வரும்போது வந்து ஏதோ ஒரு ஐஐடி எக்ஸாமினேஷன் ஹால்குள்ள வர நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன பேச போகிறோம், அந்த ஒரு விஷயம் தான். பட் ஐ ஃபெல்ட் ஹாப்பி ஆஃப்டர் மீட்டிங் மை ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரையுமே அருண் அண்ட் பிளேஸ். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் வந்து பழக்கம். இட் வாஸ் குவைட் அ சர்ப்ரைஸ் டு see பிளேஸ் ஹியர். இங்கே வந்து as you all said, everything starts here and the rest of the world starts following it. அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற தமிழ் கம்யூனிட்டி இங்கே வந்துட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. அவ்வளோ மரியாதை, அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஐ திங்க் நெட்வொர்க்கிங். ஐ வாஸ் லக்கி டு பி பார்ட் ஆஃப் லாயலா. ஐ டிட் காமர்ஸ் தேர். அதனாலே வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. எங்கே போனாலும் வந்து somebody was there and I was able to do lot of things. நான் சினிமாவில் இருந்தால் கூட to get some permissions, to get things working, to get things moving, எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவாங்க, எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு. என் மாமனார்லாம் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவார், உனக்கு டெல்லியில் கூட ஆள் தெரியுது அப்படின்பாரு. I was able to அந்த T1 ஏர்போர்ட் இனாகுரேஷன் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ரோலியை என்னை உட்கார வச்சாங்க. GMR அவங்க சன் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஹேவிங் நைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ். அதுவும் இன்னொரு சின்ன சீக்ரெட் இருக்கு, நம்ம நல்லா படிக்கிறோமோ இல்லையோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நல்லா படிச்சிடணும். ஸோ if you are blessed அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா. So very happy to be here. Fastest growing nation சொல்லலாம், youngest nation சொல்லலாம். இங்க இருக்கிறவங்க அகரமிருந்து வரதுனால சொல்றேன், இங்க இருக்கிறவங்க if you are still accessible to that crowd there, nothing like it. இங்க இருக்கவங்க நிச்சயமா வளரணும், இங்க நிறைய அழகான விஷயம் நடக்கணும். But also lot of help needed there. அங்க கைடன்ஸ் நிறைய தேவைப்படுது. If you all amazing people, if you have ஒரு toll free number மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா, ஒரு இன்குபேட்டர் மாதிரி ஒரு இடம் நாங்கள் செட்டப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, one person who can take care, who can guide, share knowledge, nothing like it. So looking forward for something like that. இப்போ தான் வந்து ஷூட் ஆர் ஃபில் நைட்டோடது ஸ்டார்பக்ஸ்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது உங்களோட வாழ்க்கை. Very happy to be a part of this. And yes, here's wishing again ATEA all success and all the happiness. We're going to start about Agaram also right now. Yeah, we're not breaking for lunch. We'll finish this. Agaram might be, he'll come back to Agaram the next couple of minutes. We have videos and things to go by. Okay, so then we'll do. So please treat this opportunity to network with everyone here. Almost everybody here are entrepreneurs, and if they're not, they're aspiring entrepreneurs. So please do. And I just have to make one correction. When I mentioned the names, Badri Ramki's company is Informatics Technology. Like to correct that. Thank you. So please, the lunch is going to be served in about 10 to 15 minutes. So till then, we're just going to have photo opportunities and networking. And then after lunch, you want to do it? Yeah. Okay.
So we're going to, so Surya will come back and talk about Agaram and then we'll break for lunch. Yeah. Jai Shri. Yeah, Jayashree and Yadav from Agaram are here. Good afternoon to all of you. Wonderful to meet you all here in the US. It's a pleasure for Agaram to be here amidst all of you and take all your support and take things forward for the children back in India. So yeah, before we go ahead, Agaram pathina or chinna video irukku, what Agaram is and what we do அப்படினா அந்த வீடியோல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். So once we go at that video, we have few things that we have planned in line for Agaram. Might be Surya is going to discuss and might be we want to have somebody from Agaram to come on a Skype call with us. So to begin off with, I just want to go with the video. And can I have the lights off, please? Lights off, panano. Mr. Shekhar, if he's around. வேறு மறக்காத இந்த அமைப்பை உருவாக்குங்க. அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அகரம் அப்படிங்கிறது பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னால தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி சூழல் குறித்து உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இந்த மாணவர்களை குறித்து இன்னும் விசாலமான பார்வையை உங்களுக்கு தரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அகரம் ஒரு முதல் முறையாக ஒரு அரசு பள்ளியை தத்தெடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் ஒரு பாலூர்னு ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு அரசு பள்ளியை தத்தெடுத்து நாங்கள் ஒரு வருஷம் அங்கேயே தங்கி வேலை பார்த்தோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அரசு பள்ளி எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத அரசு பள்ளியில தான் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம். நானும் அரசு பள்ளி மாணவன் தான். பட் வெளியில இருந்து பார்க்குறப்போ கஷ்டத்தில் இருந்ததை விட வெளியிலிருந்து பார்க்குறப்போ இந்த கஷ்டங்களை தாண்டி வந்திருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை கொடுத்த அனுபவம் அது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1100 மாணவர்கள் படிக்கிற ஒரு பள்ளியில் ஒரு விளையாட்டு ஆசிரியர் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை. அதில் 12ஆம் வகுப்புல மேக்ஸ் டீச்சர் 6 மாதம் மெடிக்கல் லீவ். அவங்க அந்த வருஷம் அந்த மாணவர்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதணும். அந்த எக்ஸாம் தான் அவங்க வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கணும். ஸோ அதில் இருக்கிற 6 மாதம் லீவ் அந்த டீச்சர் ஏன் லீவ் போனாங்க மெடிக்கல் லீவ் இருக்கான்னு பார்த்தா அவன் பையன் 12வது படிச்சுட்டு இருக்கான், அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, அவங்க லீவ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு புத்தகமாக எழுதக்கூடிய அளவுக்கு நான் ஒரு வருடம் தான் சொல்றேன். கிட்டத்தட்ட அகரத்தினுடைய 10 வருட அனுபவம் இருக்கிறது. அதில் 2 நிகழ்வுகளை சொல்லி அடுத்த உங்களுடைய நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்க விரும்பல. ஸோ ஒரு முறை மழை தூரல் விழுந்து அந்த பள்ளி சகதியா இதெல்லாம் ரொம்ப உட்கார்றதுக்கு நடக்கிறதே கால் மூடி சேர்ல நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 5 வயது 6 வயது குழந்தைகள் மரத்தடியில் உட்காந்து கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரே ஈரமா இருக்கு. இதுல அவங்க எழுந்தாங்கன்னா அவங்களோட யூனிஃபார்ம் முழுக்க சேரா இருக்கு. ஏன் ஈரத்துல போய் உட்காந்துருக்காங்க? மரத்தடியில வகுப்புகள் நடக்கும், அது பரவாயில்லை அப்படின்னு நாங்கள் அதை பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனா ஈரத்துல பசங்க உட்கார்ற மாதிரியான சூழ்நிலை என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வகுப்பு இருக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் எங்கன்னு பார்த்தா பசங்க விட்டு அது பூட்டி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் பூட்டி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க ஹெச்எம்கிட்ட போய் பேசினப்போ அது ஒன்றும் இல்லை சார், எங்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் பூட்டினாங்க அப்படின்னு. இல்லை மேடம், அவங்க பசங்கள்லாம் அங்கே இதில் இருக்காங்க, பூட்டு சாவிலாம் உடைச்சிடலாமே அப்படின்னு. இல்லை உள்ள கட்டடத்துக்கான செங்கல் மண் இதெல்லாம் உள்ள வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்டர் தன்னுடைய பொருள் பத்திரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மழையில் கண் முன்னால் நடந்து இருப்பதை பற்றின எந்த அக்கறையும் இல்லாத ஒரு கல்வி சூழல் இதுல தான் அந்த மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. அந்த பள்ளியில் ஒரு விளையாட்டு ஆசிரியர் கிடையாது. ஸோ ஏன்னா விளையாட்டுக்கும் கல்விக்கும் தொடர்பு இல்லைன்ற சிந்தனை நம்ம இதுல பரவலாக படிச்சவங்க படிக்காதவங்க எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. ஸோ அதுல எங்கேயும் சொல்லவே வேண்டியதில்லை. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, சரி ஒரு விளையாட்டு ஆசிரியர் போடலாம்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 பேரை இன்டர்வியூ பண்ணி ஒரு ஸ்டேட் லெவல் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஒருத்தர் ஒரு கிராமப்புறத்துல இருந்து வந்தவர், அவர் அந்த கிராமத்துக்கு ஒர்க் பண்ண நினைச்சாரு. ஸோ அவரை எல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணி கூட்டிட்டு போனோம். ஹெச்எம்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அறிமுகப்படுத்துவோம். அதெல்லாம் இவர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சரா விளையாட்டு ஆசிரியராக இருக்காங்க. அந்த ஹெச்எம் எல்லாரும் வெல்கம் சொல்லி கை கொடுத்துட்டு கண்ணாடியெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு தெளிவாக சொன்னாங்க, சார் அந்த பசங்க எப்போ பாரு கிரவுண்டில் விளையாடிட்டே இருக்காங்க, அவங்க வரல வராமல் அவங்க கிளாஸ்ல உட்கார வேண்டியது தான் உங்களுடைய முதல் அப்படின்னு ஒரு விளையாட்டு ஆசிரியருக்கு அந்த தலைமை ஆசிரியர் கொடுக்குற பொறுப்பு பசங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பசங்க பேசிட்டு இருக்காங்க, கை கட்டி வாய் மேலே கை வச்சு அந்த எந்த டீச்சர் வரலையோ அந்த கிளாஸ்ல அவர் போய் உட்காரணும். இதுதான் ஒரு விளையாட்டு ஆசிரியர்களுடைய மேக்ஸிமம் ரோல். ஸோ இது அகரம் பத்தி கொஞ்சமா தெரியும் நினைக்கிறேன். அகரம் பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் தான். இது நாங்கள் 2006 ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் கூட ஒரு சின்ன மீட்டிங் கிடைச்சது.
அப்போ மறுபடியும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சொன்ன விஷயம் தான் இப்பவும் பெருசாக மாறல தான் நான் நம்புகிறேன். 45% தான் லிட்ரஸி ரேட் வந்து தமிழ்நாட்டில் 45% தான் வந்து லிட்ரஸி ரேட்டு. அதில் கையெழுத்து போட தெரிஞ்சாங்க கூட அவங்க படித்தவங்களும் அவங்கள கணக்கு எடுத்துப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கையெழுத்து போட தெரிஞ்சாங்க கூட. ஸோ அதுதான் இப்பவும் நிலவரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிதர்சனமான உண்மையாகவும் இருக்குது. 60% of the population, இப்பவும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வர 60% of the population, the students population, they pass out of government schools. அத்தனை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லும் இப்பவும் 60% மாணவர்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க. 3வது படிக்கிற மாணவர், 4வது 5வது படிக்கிற மாணவர்கள்லாம் கிளாஸ் ரூம்க்கு தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து உட்காடுறாங்க. டீச்சர்ஸ்னால அவங்க ஹேண்டில் பண்ண முடியல. லாட் ஆஃப் டிஸ்டர்ப் மேரிட் லைஃப், இந்த மாதிரி அப்பா வந்து தண்ணி அடிக்கிற பழக்கம், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி டீச்சர்ஸ் இல்லை, நாங்கள் வந்து டீச்சர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணுறோம், டீச்சர்ஸ் எதுக்கு எம்ப்ளாய் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் அடிங்க, பெஞ்ச் வாங்கி போடுங்க, ஃபேன் வாங்கி போடுங்க, என்ன வந்து பண்ணுறீங்க ஸ்கூலில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ லைப்ரரி போடுறதுலாம் உங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது, நல்ல டீச்சர்ஸ் கொடுக்குறது அவசியம் கிடையாது. ஸோ லாட் ஆஃப் மென்டாலிட்டியை மாற்றணும், நிறைய விஷயங்கள் அங்கே வந்து மாற்ற வேண்டியது இருக்கு. பட் அதெல்லாம் தாண்டி, இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் தாண்டி அவங்களை யார் மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. சர்வைவலே வந்து ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். இவங்களாம் எப்படி உயிர் வாழ்றாங்க, இந்த கண்டிஷன் வந்து எப்படி உயிர் வாழ்றாங்கன்னு தெரியாது. மந்த்லி அவங்களோட ஏர்னிங் will be less than $30, less than $30 per month. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்தா வந்து அப்பா அம்மா 2 பேருமே ஹெச்ஐவியில் இறந்துருப்பாங்க. This girl would have studied alone. பிரிட்ஜு கடையில் இங்கே படுத்துட்டு she would have studied alone. Now she is a medical officer in IMA, Indian Military Academy. She is a medical officer. அப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து வேலை கிடைச்சது, இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு they go to another different level. They are better human beings than us ன்னு சொல்லுவேன் நான். என்னன்னு சொல்கிறேன் நான், என்னை விட சத்தியமாக ரொம்ப மேன்மையானவர்கள் மேலோர்கள் சொல்லுவேன். அசோக் பார்த்துருப்பீங்க, he was in Ford, he could have done something else, he would have gone been an entrepreneur. பட் இல்லாமல் 2 இயர்ஸோட சேலரியை வந்து வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு, எங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்மால் பிகிங் தாங்க, சின்ன ஹம்பிள் ஃபேமிலி தான், 2 years of the salary what I've saved is enough for them அப்படின்னு சொல்லிட்டு he's chosen environment. He wanted to be into forest management. He didn't want to be another ஒரு ஃபினான்ஸோ இல்லாட்டி பேங்கிங்கோ இல்லாட்டி வேற ஒரு போகாமல் அவங்களே சூஸ் பண்ணுறாங்க. No, they are much better human beings than what we actually thought they will be ன்னு சொல்லணும். 900 villages வந்து ஆல்மோஸ்ட் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. இப்படி சொல்ற மாதிரி ஈவன் one student, ஒரு தம்பியோ ஒரு தங்கையோ படிச்சு முடிச்சா அந்த வீட்டில் வந்து கழிப்பிடம் கிடையாது, கரண்ட் கிடையாது, உடல்நிலை நல்லா இருக்காது, அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்க, எல்லா விஷயமும் கிடையாது, எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த வீட்டில், எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்ற முடியாது. பட் ஒரு பையனை அங்கே படிக்க வச்சா அவன் வீட்டுக்கு கரண்ட் எடுத்துட்டு வரான், வீட்டுக்கு வருமானம் எடுத்துட்டு வரான், வீட்டை அழகாக மாத்திரான், கழிப்பிடம் இருக்கு, அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிறான், தம்பி தங்கச்சி படிக்க வைக்கிறான், அந்த தெருவே வந்து அவனை பார்த்து மாறுது, அந்த கிராமமே அவனை பார்த்து மாறுது. நமது பள்ளியை விட்டு திரும்பி அவங்களோட ஸ்கூல்ஸ்க்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற பசங்களெல்லாம் பிடிச்சி எடுத்துட்டு வராங்க. இப்போ 4.5 lakhs வந்து there will be no free seat available for them. We would have asked some university or a college and they would have given a free hostel, free seat. But சேர்ந்துருக்க மாட்டான் பையன். என்னன்னு பார்த்தா ஒரு 300 rupees பஸ் ஃபேர் கிடையாதுங்க, 200 rupees பஸ் ஃபேர் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இப்பவும் தரிசனமான உண்மையாகவே இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் மாற்றுறதுக்கு lot of help from lot of people, definitely the volunteers who give them the time, or Friday, Saturday, Sunday கொடுத்து corporate environment எப்படி இருக்குது, what is needed in the corporate environment. If you start like getting a degree and then coming and getting educated in a corporate environment while you work, படிக்கும் போதே வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை, தொழிலுக்கு என்ன தேவை, கெரியருக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது வந்து those lovely அண்ணா அக்காக்கள் வந்து they become mentors and they become mentees. So 4 years, 5 years, ஒரு beautiful relationship they have. They spend that time. Anytime even ஒரு முக்கியமான போர்ட் மீட்டிங் இருந்தால் கூட when there is a call they attend, they become better parents ன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவ்வளோ அழகான ஒரு அப்பா அம்மாவா இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த பசங்களுக்கு. they undergo everything. அதனாலேயே வந்து ஒரு கார்பரேட் என்வாயர்மெண்ட்டும் சரி, இல்லாட்டி ஒரு காலேஜில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி சரி, அகரம் பசங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க வயிற்றில் ஒரு நெருப்பு இருக்கு, எங்கிருந்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரியுது அவங்களுக்கு, என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ரொம்ப மரியாதை கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுறாங்க அதையே. ஸோ ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கு, ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு. ஒரு விஷயம், ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் they are the first ones to go and volunteer. They are the first ones to go and stand out and ஒரு டீம் பில்டிங் மென்டாலிட்டி தானவே அழகாக. ஸோ இதெல்லாமே நாங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பசங்கிட்ட இருந்து. ஸோ லாட் ஹேஸ் டு பி டன். இப்போ ஒரு 2000 மாணவர்கள் வந்து முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் வந்து
படித்து ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போகிறாங்க. 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் வந்து 10 years ஜேர்னி. இப்போ நான் கேட்டுக்கிறது தான், இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் அடாப்டிங் ஒரு பையனை எடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிற நாலேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. வாட் தே ஷுட். இப்போ கணேஷ் சொல்லிட்டு இருந்தார், ஒரு 5 years முன்னே வந்து க்ளவுட் பற்றி பேசியிருந்தோம். வாட் தே ஷுட் கெட் ரெடி ஃபார், வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ், வாட்ஸ் கோன் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் கரெக்டான என்வாயன்மெண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஐ எம் ஹோப்பிங் we can join hands and do something like that. இங்க இருக்கவங்க வந்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டுங்க அப்படின்ட்டு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் அதான் இப்போ இது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணது கிடையாது. எவ்ரி டைம் இது வரைக்கும் 50,000 ஹவுஸ் விசிட்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். 50,000 ஹவுசஸ்ல வந்து எவ்ரி இயர் we see at least 2,000 deserving students. அது எப்படின்னா, 2 பொண்ணுங்களா இருக்காங்கன்னா வந்து விசாரிச்சா they go to all these liquor shops, அங்கிருந்து பாட்டில் மூடிலாம் எடுப்பாங்க. they all get molested. அதெல்லாம் இது தாண்டியும் அதுதான் அவங்களுக்கு சம்பாதிக்கிற காசு. அதில் படித்து அதுக்கப்புறமா 1000 மார்க் மேலே வாங்கிட்டு வருவாங்க. அவங்களெல்லாம் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணுமோ அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருப்போம். From 150 when we initially started, now we are able to touch 550 students every year. பட் இருந்தாலும் அந்த கை கொடுத்து அவங்களை அப்படியே பாதியில விடுற மாதிரி இருக்கு. ஒரு 1500 பேர் ஆது இதே மாதிரி டிசிப்ளின் டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வறுமையிலனால மட்டும் எடுக்கிறது கிடையாது, அவங்களுக்கு திறமை இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தான் எடுக்கிறோம். ஜஸ்ட் நாட் அபவுட் பீயிங் பிலோ த பாவர்ட்டி லைன் மட்டுமே கிடையாது. இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப திறமை இருக்கிற பசங்க இருந்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டூர் யூஎஸ்க்கு வந்தது. We need a lot of support. Every city we are hoping there will be 50 students who will be adopted by every city. I am hoping, God willing, அது நடக்கும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். அதையும் தாண்டி அங்கே இருக்கிற பசங்க படித்து முடிச்சு வர பசங்களுக்கு ஒரு கணேஷ்வரத்தை சொல்லிட்டு இருந்தேன், ஒரு இன்குபேட்டர் சென்டர் மாதிரி அவங்க எல்லாருமே உட்காராங்கன்னா எல்லா நாலேஜும் இருக்குது, எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் எல்லா டாப் பீப்புள் யூர் ஆல் ஹியர். ஒரு கனெக்டிவிட்டி, ஒரு 5 member டீம் ஒரு 4 member டீம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, what the world is going to see in the future, ஒரு 4 years 5 years கழிச்சு எதுக்கு அவங்க எக்யூப் ஆகணும், எதுக்கு அவங்க ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள தயார் பண்ண முடிஞ்சது, அவங்கள கைட் பண்ண முடிஞ்சது. If you are able to show them what, ஏன்னா I don't know if it's possible, இங்கே ஏதாவது ஒரு மாதம் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து nothing like it. So many things are possible. You must be having something happening in India. உங்களோட செட்டப், உங்களோட ஆஃபீஸ் in Chennai or Bangalore, somewhere something must be happening. So அந்த உங்களோட பிராண்ட்ல, உங்களோட அடையாளத்தில், if they're able to be under your roof, under your guidance, nothing like it, அவங்க வாழ்க்கை வேற மாதிரி ஆகும். அது நான் சொன்ன மாதிரி $30 $40 சம்பாதிச்சுட்ட பசங்க they are now able to நிறைய இதே மாதிரி நல்ல எண்ணம் கொண்ட நல்ல உள்ளம் இருக்கிறவங்கனால they are able to earn more than 16,000 per year. அந்த மாற்றம் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். I hoping we can take some Skype call. இருக்காங்களான்னு தெரியல, மாணவர்கள் இருந்தாங்கன்னா I don't know. Yeah. If you see them, I think it will be nice. நாங்கள் பேசுறதை விட நேராக பசங்க வந்து நீங்கள் அகரம்ல இருந்து உருவான ஒரு மாணவர்கிட்ட பேச நல்லா இருக்கும். Anybody want to interact? Please ask questions. I think you should be able to take a call. அவர் இன்ட்ரோ கொடுத்துருங்க. அரவிந்த், நீங்க உங்க இன்ட்ரோ கொடுக்கலாம். அரவிந்த், நாங்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. கேக்குதா? அரவிந்த், கேக்குதுங்களா? Hello. Arvind, can you be a little more louder? Somewhere a little more closer to the mic or something. இல்ல, அவரே சொல்லிடுவாரு. அரவிந்த் சொல்லலாம். நீங்க ஸ்கைப்ல வந்ததுக்கான காரணம், நீங்க யாரு, என்ன பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே சொல்லலாமே. கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. So Aravind பத்தி ஒரு சின்ன intro. We can catch him up with the questions. For some reason audio சரியா வரல. So Aravind வந்து I'm sorry? கிட்ட மைக் வைக்கணும், அதான் ட்ரை பண்ணோம்.
Sorry? Okay, now that you've seen Arvind, phone like Michael. Good too. Arvind, I think we'll connect you with the phone again. Phone la connect பண்ண போறோம். எனக்கு கரியர் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து என் மேல ஒரு மணிரத்னம் சார் நம்பிக்கை வைக்கல அப்படின்னா I wouldn't have been this. சத்தியமா நடிக்க வந்திருக்கவே மாட்டேன். Somebody believed in me, somebody touched, no, தலையில கை வச்சு நீ நடிப்படா அப்படின்ட்டு என் மேல நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு கை கொடுத்து தோல்ல கை வச்சு உன்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வார்த்தை தான் வேணும். வாலி சார் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு, ஊக்குவிக்கிறவனை வந்து ஊக்குவிச்சா அவன் தேக்கி வைப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ வெறும் தட்டி கொடுத்து அவன் ஊக்குவிச்சா போதும். அரவிந்த் நீங்க சொல்லலாம். And currently I am working in Patrick industry as the South Tamil Nadu business head. I have done my UG and I have completed my production engineering. So after my engineering, I have gave CAT exam. So after CAT, I entered into one of the prestigious institutes, one of the greatest schools. So I have done my MBA from IIM Indore. After my MBA, currently I am working in Patrick industry as the business head. கேள்விப்பட ஒரு காமெண்ட். நான் இதுக்கு முன்னாடி சுபியா ஏதோ அகரம்ல குழந்தைங்களுக்கு படிக்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மட்டும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதனோட ஆளை இன்னைக்கு தான் புரிஞ்சுது எனக்கு. அதாவது நீங்க வந்து அந்த குழந்தைங்களை எடுத்து அவங்க ஒவ்வொரு அதுவும் அந்த குழந்தைங்களை வந்து நீங்க நம்ம ஊர்ல வறுமை இருக்குன்னு தெரியுங்க. ஆனா அந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸா அந்த குழந்தைகளை பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள இருந்து ஆர்வம் வரும்போது இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வழி உருவாக்குது. bring it to our consciousness. இது வந்து நம்ம எடுத்து பண்ணணும். நீங்க இவ்வளோ ஒரு ஆழமா பண்ணது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க. ரொம்ப ரெண்டாவது வந்து நீங்க நம்ம அப்பா மட்டும் நம்மளை உதவி பண்ணி நம்ம முன்னால வரும்போது நம்ம உலகம் ஒரு சுயநல உலகமா இருக்கு. நம்ம அப்ப வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு மட்டும் உதவி சொல்றோம். நீங்க சூர்யா சொன்னபடி நம்மளோட நல்ல மனிதரா இருக்கிறதுக்காக ஒரு சமுதாயமா வந்து அவங்களை உதவி பண்ணும்போது அவங்க வந்து இன்னும் ஒரு சோசியல் அவேர்னஸோட சமுதாயத்துக்கே நடிக்கிறத விட இது ரொம்ப இது பண்றதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாழ்க்கை. வேற கேள்விங்க? lack of resources. 42,000 பேர் இது ஒரு 7 வருஷத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. எவ்ரி இயர் மினிமம் 5,000 to 6,000 அப்ளிகேஷன்ஸ் we receive. ஆனால் அந்த 6,000 அப்ளிகேஷன்ல நம்மளால இது வரைக்கும் பண்ண முடிஞ்சிருக்கிறது ஒரு வருஷமும் வெறும் 300 பேருக்கு மட்டும்தான். This is the first year we have edged that to 500. ஒருவேளை முதலே அமெரிக்காக்கு வந்தவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பிள்ளை எடுக்க தயாரா இருந்ததுன்னா we would have reached that count by another 10,000-20,000. Hope to do that from now. முக்கியமான விஷயம் நம்ம பண்றதுக்கு முன்னால உங்க முன்னால உட்காந்து சவுண்டா பேச முடியுது இல்லையா, இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உருவாக்குற அளவுக்கு நாங்கள் அனுபவத்தை பெற வேண்டியிருந்தது. அது எங்களுக்கு 10 வருஷம் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு விஷயத்த மாஸ்டர் பண்றதுக்கு. ஸோ ஏதோ வந்தோம் நாங்கள் ஒரு சேரிட்டி மட்டும் பண்றது இல்லை, we are feel that is our responsibility. ஸோ கல்வியை ஒரு சேவையா செய்யறது இல்லை, கல்வியை ஒரு பொறுப்பா எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் இதுல இருக்கிற ஒருத்தருமே அப்படிதான் நம்புறோம். ஸோ அதனால ஏன் இது மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், பணம். கல்வி என்பது இங்கே தடைபடுவதற்கு பெரும்பாலும் ஆர்வம் இருக்கிற தகுதி இருக்கிற மனம் தடைபடுவதற்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பணம். அது தவிர வேற எந்த பெரிய ரீசனும் இல்லை. ஏன்னா வழி கொடுக்கறதுக்கு டைம் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க.
பணம் கொடுக்கறதுக்கான ஆட்களை தான் இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நீட் இருக்கு. ஸோ அப்பதான் டார்கெட்டா வச்சு முதல் நிகழ்வா அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இதுல என்னன்னா இன்னைக்கு கோஇன்சிடென்ட்டா நான் ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா படிச்சு முடிச்சவங்களுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம பண்றோம், படிச்சு முடிச்சு வாழ்க்கையில வேற ஏதோ பண்றதுக்கு தான் இந்த அமைப்பு பயன்படும் நினைக்கிறேன். இந்த தொழில் முனைவோர் இல்ல தொழில் அறிஞர்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கிவ் அண்ட் டேக்கா இருந்தா எவ்வளவு தூரம் நம்ம உயர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முன்னுதாரணமா இந்த அமைப்பு மாறும். இந்த அமைப்பு இப்ப செய்யறதுன்றத நாங்க படிக்கிற பசங்களுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். தட்ஸ் இட். என் பேர் காஞ்சனா. நமஸ்காரம். இங்க அனிதா மாதிரி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதை அந்த மாதிரி விஷயம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை இதுதான் மெடிக்கல் தான் படிக்கணும்னு வாழ்நாள் முழுக்க நினைச்சிட்டு இருந்தது அனிதான்னு சொன்னாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க அது கிடைக்கலைங்கிறது ஒரு லெட் டவுன் ஆகி இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு ஆகாம அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்து வேற ஒரு ப்ரொஃபஷன் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லயே இன்னொரு சைட் இதை எடுத்துக்கிற மாதிரி நீங்க தைரியம் கொடுத்து சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுக்குறீங்களா? அவங்கள டைவர்ட் பண்ணி வேற எடுத்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அவங்க அதுக்காக தைரியம் இழந்து இப்படி வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காம இருக்கணும். We have counselors, அதான் துரதிருஷ்டம். அவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து கரெக்டான அந்த பாசிட்டிவிட்டியை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியல, அந்த மைண்ட்லேருந்து அந்த நெகட்டிவிட்டி எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது வந்து வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட். பட் இங்கேயும் சூசைடல் சிம்டம்ஸ் இருக்கிற மாணவிகளை வந்து வருஷம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We have counselors, we have people who are very good in this. வெறும் வாலண்டியர்ஸ் சும்மா எடுக்கிறது இல்லை, அவங்களையும் வந்து சைக்கோமேட்ரிக் டெஸ்ட் எடுத்து do they have the maturity to handle a boy or a girl அப்படிங்கிறது தெரியணும். சும்மா என்னோட ஃபேன் அப்படின்னா அவங்க முதல்ல ரிஜெக்ட் உள்ளே வர முடியாது. பசங்களை வந்து எந்த டைம்லையுமே வந்து மென்டாலிட்டி மாறாம மனசு மாறாம அவங்களோட என்ன தேவைகளை புரிஞ்சு பேச முடியுமா, அவங்களால அவங்களோட தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு தான் then they become volunteers. ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து வருஷம் we are encountering. அகரம்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா கூட இந்த விஷயங்கள் நடக்குது. ஏன்னா எல்லாமே முதல் தலைமுறை மாணவர்கள் தமிழ்ல படிச்சவங்க. when they come to a city, when they go to a university, எல்லாமே வேற நாட்டுல இருப்பாங்க, வேற ஸ்டேட்ல வந்து இருப்பாங்க, ஹிந்தி பேசுவாங்க, இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, எங்கேயாவது விட்டா ஓடிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் உட்காந்து பேசி அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. தட்ஸ் வாட் அண்ணா பண்றது. That all Tamil medium students face, I faced. இன்னும் மாறலைங்க. இன்னும் என்ன வேலைக்கு தான் படிச்சிருக்காங்க. அம்மா வந்து என்ன 50 ரூபாய் என்ன கொடுக்க முடியாது, சீக்கிரம் படிச்சு முடிட்டா அப்படிம்பாங்க. அது இப்பவும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா எஸ்பெஷலி நம்ம ஊர்ல பொண்ணுங்களுக்கு தைரியம், பெண்களுக்கு தைரியம். I just have to interrupt this question. Agaram பொறுத்தவரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா just as we mentioned, it's about 2000 children. ஆனா 68% of the children are girls with Agaram. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பொண்ணு படிச்சா அந்த குடும்பம் எப்படி மாறும், சமுதாயம் எப்படி மாறும்னு அதை தான் அகரம் முன்னெடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்கு. 68% மாணவர்கள் பெண்கள் தான் அகரம்ல. அது வந்து இந்த சலுகையா செய்யலைங்க, 50-50 தான். ஐபோன் ஆண்ட்ராய்டு பயன்படுத்துபவர்கள் பிளே ஸ்டோரில் வலைத்தமிழ் ரேடியோ என்ற மொபைல் ஆப்பை இலவசமாக டவுன்லோட் செய்து தொடர்ந்து வலைத்தமிழுடன் இணைந்திருங்கள். தமிழோடு இணைந்திருப்போம், மரபோடு கலந்திருப்போம். வலைத்தமிழ் வானொலி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன்.